नमस्कार, वार्ता गोव्याच्या या बुलेटिनमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत. मी सिद्धेश. बुलेटिनमध्ये महत्त्वाच्या घडामोडींचा सविस्तर आढावा घ्यायचा आहे, पण बुलेटिनची सुरुवात करूयात हेडलाईन्सने. हेडलाईन्सचे प्रायोजक घरकुल मसाले. घरकुल मसाले देई रोजच्या जीवनाला मायेची चव. घरकुल मसाले. 18 आणि 19 ऑक्टोबरला विधानसभा अधिवेशन. 17 तारांकित, 221 अतारांकित प्रश्न. कोविडच्या एसओपी पाळून पार पडणार अधिवेशन. नव्या विधानसभेत होणार भूमी अधिकारणी बिलावर शिक्कामोर्तब. पंचायत मंत्री मॉविन गुदिन्होंची माहिती. इलेक्ट्रिक बसेस विमानतळावर पर्यटकांच्या सेवेसाठी करणार उपलब्ध. भाजपसोबत युती नको ही माझी वैयक्तिक भूमिका, मात्र केंद्रीय समितीचा निर्णय अंतिम. मगू आमदार सुदीन ढवळीकरांचं स्पष्टीकरण. देवेंद्र फडणवीसांची भेट घेतल्याची ही कबुली. वालंका आलेमाव निवडणूक लढवणार. नावेली मतदारसंघातून वालंका रिंगणात. चर्चिल आलेमाव यांची घोषणा. लवकरच 2 ते 18 वयोगटातील मुलांचं कोविड प्रतिबंधक लसीकरण. भारत बायोटेकच्या लसीकरणाला परवानगी. डीजीसीआयनं दिली कोवॅक्सिनला मान्यता. आणि सांकवाळच्या सरपंच पदावरून रमाकांत बोरकरांची गच्छंती. 9 पंचांचं अविश्वास ठरावाच्या समर्थनात मतदान. बोरकर दाम्पत्य एकाकी. गोवा विधानसभेचं 2 दिवसीय अधिवेशन 18 आणि 19 ऑक्टोबरला होईल, अशी माहिती सभापती राजेश पाटणेकर यांनी दिली. अधिवेशनासाठी 77 तारांकित आणि 221 अतारांकित प्रश्न आल्याचं ते म्हणाले. As per the procedure, today we have taken the BSc meeting. And in that meeting, it was not a very long discussion in the meeting. Just it get over after just half an hour. The meeting was over. The session is for 2 days, that is 18th and 19th October. So as per the norms and rules, there will be question hour, 0 hours, calling attentions, and there will be some government bills, supplementary demands appropriation bill will be there. So today we will discuss everything in the BSc meeting. And I think as per the meeting, the session will get over very smooth and without any complication. During last 1.5 year, what we are following the SOP, the same SOP will continue for the session. There are 77 star questions, and there are 221 unstar questions. One thing. There is some confusion going on in Goa regarding some news on the paper regarding the Bhumiputra bill that it has been published in the Gazette. Just I want to make some clarification, and that as per the rules and norms, when the bill is introduced in the assembly, then it should be published in the Gazette. That is the first stage. So it doesn't mean that the bill has been, the governor has given the assent to that bill. What happened now? That my secretary, the legislature, Namrata Ulman, her name is published in the paper. That she said like that. There is some confusion that the bill is that governor has given the assent, but it is not like that. At present the bill is with the law department as per the procedure. Just I want to clarify that. ऑफिशियल कंडीशंस कुछ नहीं. आज का मीटिंग अच्छा रहा. एवरीबडी कोऑपरेटेड. द गोवा प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रीज अमेंडमेंट बिल, द गोवा वैल्यू एडेड टैक्स अमेंडमेंट, इंट्रोडक्शन एंड कंसिडरेशन पासिंग ऑफ गोवा अप्रोप्रिएशन बिल. I don't know what is their concern for that. But in meeting there is any Nothing. Sir, this is the last assembly session on this term. As per the rules, you have to take the assembly within 6 months. Okay. So most probably this will be the last assembly session of this government. तर विरोधक म्हणतात की असेंब्ली सेशन खूप कमी 2च दिवसांचे घेतात तुम्ही असे. अधिवेशन किती असे अफाव माझा अधिकार नाही, पण सरकारचा अधिकार. भूमी अधिकारणी बिलाबाबत सरकार
घिसाडघाई करणार नाही असं सभागृह कामकाज मंत्री मॉविन गुदिनो यांनी स्पष्ट केलं आहे. भूमी अधिकारिणी बिल नव्या विधानसभेत पुन्हा मांडलं जाईल, त्यावर निर्णय घेण्याची जबाबदारी नव्या सरकारची असेल असं देखील त्यांनी म्हटलंय. We have never been afraid to answer any question or to give any reply. आणि लोकांची माहिती मेळपाक जाय ती माहिती आम्ही दिला. With पुत्रा अधिकारी bill, we are not tabling it at all. Okay, so then not. No. So what does it mean that it is scrapped or what it is? Left such It will lapse. It will be allowed to lapse because government had a rethink and felt that it needs much more wider consultation, which we will do in the next assembly session because with the new assembly, with the new government, when everything will be new. So we will have a new bill at that time if required. Like tomorrow, I am handing over 2 counters at the airport, which were lying with tourism, which they had given to Goa Miles to use. I am handing them over to the taxi operators, black and yellow taxi operators. Not 1 counter, but 2 counters. 1 counter we are keeping for KTC. So any emergency, we have our own counter. Last time we faced a problem. And certain routes in due course of time, once the electrical buses come, point to point, I want to have electrical buses. So people have a choice of traveling in the bus as well in luxury. So it is not anybody's monopoly. It is high time that we realize that in tourism, we have to see the interest of the tourist, see the interest of the Goan, the common man as far as traveling comfort is concerned, even those who arrive by flight, not have a situation where in the past there was like a monopoly. Whatever they charge, even if it is 5 times, 10 times, people were forced to pay. Now with the digital meter, it is not the case anymore. मगो नेते सुदीन ढवळीकर यांनी सरकार तुमच्या दारी कार्यक्रमावरती टीका केली. त्याचबरोबर आपण आणि मुख्यमंत्री येणाऱ्या विधानसभेत असू असं सूचक विधानही केलं. शिवाय आपण भाजपचे निवडणूक प्रभारी देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतल्याचंही त्यांनी कबूल केलं आहे. सध्या गोंयांत इलेक्शनाचे वारें व्हांवपाक लागला आनी इलेक्शनाचे वारें व्हांवता आसतना जे सरकार आसा ते प्रत्येकाच्या दारी वचपाचो प्रयत्न केला. ह्या खातीर सगळे जे आचार विचार जे आसा ते सगळे गांठ मारले आनी कुटिळा लायल्या अशें म्हाका दिसता. हांव अशें म्हणून की सरकार तुमच्या दारी पेक्षा पॉलिटिक्स तुमच्या दारी अशें म्हणून, कारण थंय जी भाशणां जाता ती पॉलिटिकल भाशणां जाता. ही असेंब्ली आमची लास्ट आसतली. ही असेंब्ली लास्ट आसतली. ना आमची तुमची ह्या टर्माची असेंब्ली, ह्या टर्माची असेंब्ली. हांव असेंब्ली बराबर आसतले दोगूय. फुडल्या टर्माक एकाच गव्हर्मेंटान आसतले. असेंब्लीत आसतले ना एकाच गव्हर्मेंटान आसतले. असेंब्लीत आसतले. एकाच गव्हर्मेंटान आसतले. असेंब्लीत आसतले. सीएम सांगी ना दोगूय बराबर ना पूण एकाच गव्हर्मेंटान आसतले. एकाच गव्हर्मेंटान आसतले. एकाच गव्हर्मेंटान आसतले. ना एकाच गव्हर्मेंटान तुवेंय थारोवंक जाय न्हू सर. यू फील सीएम यू प्रिफर ऑल्सो. येता ती विधानसभेची असेंब्ली आसा तातूंत गोंयकारांनी गोंयच्या लोकांनी म्हणजे गोंयांत येवन रावतात त्या लोकांनी विचार करपाची आवश्यकता आसा. आनी खरें कितें आनी वायट कितें, बरें कितें आनी ह्या धरती मातयेच्या भुमिपुत्रांत कितें बरें हें पळोवपाचें आवश्यक. म्हाका प्रशांत किशोर मेळटा, म्हाका दिनेश गुंडूराव मेळटा, म्हाका BJPचे लिडर्स मेळटा, म्हाका TMC IPAC आसा ताचे बरोबर 1 तासाची मिटींग म्हजी काल जाली. आज म्हाका दिनेश गुंडूराव आनी हो येतलो घरा कडेन. आमी घरा कडेन येता म्हणून तांणी 9:30 फोन केला. 9:30 आमी घरा कडेन पावता म्हणून. दिनेश गुंडूराव, दिगंबर कामत आनी अलेक्स सिकेर. अलेक्स सिकेरान म्हाका फोन केला घरा कडेन येता, तांणी घरा कडेन येवपाक जाय. फडणवीस इज वन ऑफ द लिडर. हांव परत सांगता, आय एम रिपिटींग, फडणवीस इज वन ऑफ द लिडर. सगळे लिडरां मेळ्ळा. एलायन्सीचें कांय ना. Executive Committee's decision is the final decision in terms of, as per the Act, Goa MGP Act is concerned. However, at this moment, आम्ही 3 फावटी BJP कडे सुसायड केल्या. आता 4थी सुसायड ही गोळो घालपाची आसतली. म्हाका सद्या परिस्थितीत BJP कडे अलायन्स नाका. सेंट्रल कमिटी इज द फायनल कमिटी एज पर द ॲक्ट. आणि आता बातमी एका खास व्हिडिओची.
खड्ड्यांवरून आणि फोटोंवरून गेल्या काही दिवसात राजकारण तापल्याचं संपूर्ण गोव्यानं पाहिलं. सुदीन ढवळीकर विरुद्ध प्रमोद सावंत असं वाकयुद्ध पेटलं होतं. दरम्यान आता आम्ही तुम्हाला जो व्हिडिओ दाखवणार आहोत तो फारच इंटरेस्टिंग आहे. आमची ह्या टर्माची असेंब्ली बरोबर असतले दोघे फुडल्या टायमा आमी एकाच गव्हर्मेंटान असतले असेंब्लीत असतले ना एकाच गव्हर्मेंटान असतले असेंब्लीत असतले तर तुम्ही एकाच दोघं गव्हर्मेंटान असतले दोघंही तुम्ही वांगडा आहात सांगितलं. आता सध्या तुम्ही दोघे वांगडा एकाच गव्हर्मेंटान असतले ढवळीकर बाबान सांगले आमी दोघूय जाले एकाच गव्हर्मेंटान असतले ना एकाच गव्हर्मेंटान ठरतले तुवेंनी तरंग जाय न्हू सर सीएम सांगले मरे सुदीन ढवळीकर आणि प्रमोद सावंत यांच्या चेहऱ्यावरचं हे हास्य आणि त्याचे अर्थ अनेकांना उलगडत नाहीयेत. गोव्याच्या राजकारणातले हे दोन महत्त्वाचे नेते, तसं म्हणायचं झालं तर एकमेकांचे विरोधकही. पण यावेळी चित्र वेगळं दिसलं. पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना दोन्ही नेत्यांनी सूचक उत्तर दिली. मगो भाजप एकत्र येणार का, यावर दोघांपैकी एकानंही ठामपणे नाही म्हटलं नाही, हे विशेष. तर दुसरीकडे विधानसभेच्या सभागृहात मात्र दोघंही असू असं देखील या दोघांनी म्हटलंय. आमची ह्या टर्माची असेंब्ली बरोबर असतले दोघे फुडल्या टायमा आमी एकाच गव्हर्मेंटान असतले असेंब्लीत असतले ना एकाच गव्हर्मेंटान असतले असेंब्लीत असतले तर तुम्ही एकाच गव्हर्मेंटान दोघं असतले दोघंही तुम्ही वांगडा आहात सांगितलं. आता सध्या तुम्ही दोघे वांगडा आमी दोघूय एकाच गव्हर्मेंटान असतले ढवळीकर बाबान सांगले आमी दोघूय जाले एकाच गव्हर्मेंटान असतले ना एकाच गव्हर्मेंटान ठरतले तुवेंनी तरंग जाय न्हू सर सीएम हसत खेळत एकमेकांना सामोरं गेलेल्या या दोन्ही नेत्यांनी गेल्या काही दिवसात मात्र एकमेकांवरती घणाघाती टीका केली होती. ताणे जर गोंयचे रोड जानेवारी न्हय फेब्रुवारी तागेलो टर्म फेब्रुवारी सोंपता फेब्रुवारी पर्यंत सुद्दां जर केले आसत जाल्यार जाहीर पाठिंबा आमी दिता. अरे रस्त्यावयल्या खड्ड्यांच्यो गजाली हे सांगतात. फाटली 20 वर्सां PWDचो मिनिस्टर कोण असतो काढून पळयात, मुद्दामून काढून पळयात. आणि जर एका कोण जबाबदार आसात जाल्यार तोच जबाबदार आसा. सुदीन ढवळीकर जो PWD मिनिस्टर तो जबाबदार आसा. या टीकेनंतर एकमेकांचे कट्टर वैरी वाटावेत असे हे दोन्ही नेते ज्या प्रकारे एकमेकांना सामोरं गेले आहेत ते शब्दात मांडता येणं कठीण तर आहेच. पण गोव्यातील जनता या दोघांच्या चेहऱ्यावरील भाव ओळखू शकणार नाही असं म्हणणंही वेडेपणाचंच ठरेल. राजकारणात कुणीही कुणाचा कायमचा शत्रू किंवा कायमचा मित्र नसतो, याचा प्रत्यय सगळ्यांना पुन्हा एकदा या निमित्तानं आलाय. व्हिडिओ जर्नलिस्ट कनिफनाथ तारी आणि सिनियर रिपोर्टर विश्वनाथ नेनेसह ब्युरो रिपोर्ट, गोवन वार्ता लाईव्ह. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बाणावलीचे आमदार चर्चिल आलेमाव यांनी आपली कन्या वालंका विधानसभा निवडणूक लढवणार असल्याचं स्पष्ट केलंय. नावेली मतदारसंघातून वालंका निवडणूक लढण्यासाठी सज्ज आहे, मात्र ती कोणत्या पक्षाच्या तिकिटावरती निवडणूक लढवणार हे निश्चित नसल्याचं आलेमाव यांनी म्हटलंय. वालंका आलेमाव कॉन्टेस्ट करतले इलेक्शन करतले आणि खंयच्यान करतले नावेली आणि वीच तिकीट पीपल्स तिकीट न्हू. बट अशें म्हणटा की TMCन बीन वचपाचें अशें कितें तें सारकें अजून काय डिसायड जावना. ओके. सांकवाळ पंचायतीच्या 9 पंचांनी सरपंच रमाकांत बोरकर यांच्या विरोधामध्ये 9 विरुद्ध 0 मतांनी अविश्वास प्रस्ताव पारित केलाय. या चर्चेवेळी रमाकांत बोरकर आणि त्यांची पत्नी सुनीता बोरकर अनुपस्थित राहिलेत. ही बैठक उपसरपंच सुकोरिना वालिस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली आहे. आज ही स्पेशल मीटिंग आम्ही कन्व्हे केली. कन्सिडर द नो कॉन्फिडन्स मोशन अगेन्स्ट द सरपंच श्री रमाकांत बोरकर. द मोशन वॉज मूव्ड बाय द 9 members out of 11. So 9 members were present today for the meeting. They have moved the motions and the motion is passed by 9 votes against the 0. So total out of 11 only 9 members were there. So motion was passed by 9. So today onwards the Sarpanch Shri Ramakant Borkar is voted out. So Sarpanch post is vacant from today onwards. when will be the So next date for election will be convened by the director of Panchayat and that day the election will be held. आम्ही सगळी बारापूर नासलोली मागीर तो आमचें काम तर आयकोन ना जालो. आमचें काम तर कोण ना जालो सारको.
कसली कामां? तेच आमचे फायली पास करपाच्यो गटर वयर सायडीन सो मागीर आमी सगळ्यांनी एकठांय जालें आनी आमी ताका 5 तारखेर आमी ताका भायर उडयलो. कित्याक आयकून जालो कामां? आमचे मेंबर हें करपा लागलो हॅरस करपा तुमची फायल वद धाडना वद धाडटा हिंगा. ते पयशे बीन कितें मागपा लागलो? ना ते हांव तें तुका हांव सांगना. ना काम आयकून जालो म्हणजे पयशे मागपा लागलो काय म्हणटा? पूण तो ना पयशे मागो ना तेणें म्हणजे मेंबरान ते सतावपा लागलो तो. ते खातीर मागीर तुमी एकठांय जाले? आमी सगळे एकठांय जाले म्हणजे आमी कितें आमी एकठांय रावलो कित्याक तेका ते घेवन आमचें काम जावपा जाय न्हू आमचो गांव बरो आसपा जाय न्हू तेका लागून आमी सगळे एकठांय आहलो न्ही. मागीर ते वयर आमगे मेंबर आहाय ते 2 तांकां तो सतावपा लागलो. मागीर आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन आमी हें गेले नो कॉन्फिडन्साक गेले आमी आनी सगळें तेका हें केलां. पळय कशें आसता आमी सरपंच म्हणून बसयतात. सरपंच म्हणल्यार ही गांवांत सर्वोच्च खुर्ची. ते खुर्चेचो मान राखप हें त्या मनशाचें काम आसता. पण खंय तरी गेले वर्सभर पंचायतीन जें कितें घडटालें तें बरोबर नाशिल्लें अशें प्रत्येकाक दिसतालें. पण आमी एकमेकाचे जे पळय पंच आशिल्ले पंच मेंबर आमकां गांवा कडल्यान खुबश्यो कंप्लेनी येताल्यो तेंचे बद्दल पूण आमी आमचें मन एकठांय करिनाशिल्ले. सो आतां सगळ्यांचे म्हाका दिसता ह्या ताका उडोवपाचेंच म्हणून एक मत जालें आनी आमी 9 जाणांनी तेजेर नो कॉन्फिडन्स मोशन मूव केलें आनी आज तें पारीत जाल्लें आसा. इतलेंच की मनशाचो कसो आसता स्वभाव की भितर एक आनी भायर एक दाखोवपाचो आमी म्हणटात पळय दाखोवपाचे दांत वेगळे आनी खावपाचे दांत वेगळे. हेजे खावपाचे दांत वेगळेच आशिल्ले आनी ते कोणाक कळनाशिल्ले. सो ते कितें आसता वायट गजाली ह्यो सदांच लिपोवन उरनात. सो त्यो एक ना एक दीस भायर सरतात आनी त्यो आतां भायर सरलेल्यो आसात आनी तेणें पळय कितें केलां हें आतां सगळे गांवाक खबर आसा. जी कर्म तेणें केल्या वर्सभर ती सगळे गांवाक कळयली आसात आनी सगळे गोंयाकय कळटलीं आनी तेजो सोक्षमोक्ष जातलो असो म्हाका दिसता. नो कॉन्फिडन्स मोशन जे प्रूफ केलें हितून कितें सगळे आमचे 5 मेंबरांचे कितें आमी आमचे कोणाचे अगेन्स्ट ना. आमकां फकत डेव्हलपमेंट जाय. कितें हांव म्हणटा की पयलींचे सरपंच डेव्हलपमेंट करूं ना केलें पण आमचे थोडे पंचायती एरियान डेव्हलपमेंट जावं ना. ताका लागून थोडे पंच बेजार आशिल्ले ताका लागून ते कितें आतां इलेक्शन पावता लागीं आतां पंचायत इलेक्शन येतलें म्हणजे सगळे पंचायत ईच एंड एवरी पंच वॉन्ट टू बीन इन तेंगे वार्डान तांकां जिखपाकूच जाय. तेंगे डेव्हलपमेंट जाय नाल्यार नेक्स्ट टायम पब्लिका फुडें कशें वयतले ते वोट मागपाक. ते बेजीचेर थोडे पंच मेंबर्स आमचे तेंचे दे वे नॉट हॅपी विथ दीस रुलींग सरपंच ऑर समबडी. सो तेंचे सगळे डिसिजन घेतले की आमी एक मोशन मोकळें सरपंच चेंज करूया. या बैठकीस उपसरपंच सुकोरिना वालीस, पंच गिरीश पिल्ले, तुळशीदास नाईक, कविता कमल, नारायण नाईक, आरिश कादर, गोविंद लमाणी, नंदिनी देसाई आणि सतीश पडवळकर उपस्थित होते. दरम्यान उपसरपंच सुकोरिना वालीस यांना या अविश्वास ठरावाबाबत मंत्री मॉविन गुदिन्होंनी सूचना केली होती का याबाबत विचारले असता त्यांनी आधी होकार दिला. मात्र लगेचच गुदिन्हो यांच्याशी चर्चा केली नसल्याचं सांगत सारवासारव केली. कांय दिसा पूर्वी हे पंचायतीचे शिफ्टिंग जाले पळय ते दिसा मॉविनान म्हणलेलो रमाकांत बोरकर हो एकदम बरो सरपंचान बरें काम करता म्हणून ते कितें जालें मागीर? तो बट मोवीन कितें करतालो तो बट आयकतालो आमचें काम सांगता ती एक भितर खबर तेका आहलोली आमची तो कितें करता तें कांय खबर ना न्हू. मागीर आमी मेंबर वचून तेका मोवीन सरा वचून मेवले. आतां वोट ऑफ कॉन्फिडन्स मोशन मूव केलें तें थ्रू मोविनाचे हेणें जालां न्ही? जाला आमी डायरेक्ट केला म्हणजे मोवीन आमी इंटरव्यू करून आतां तेका आमी इंटरव्यू करून हें करतालो. हो इश्यू तुमी मोविना कडेन डिस्कस केलो तेका भायर उडोवपा खातीर? ना तेका डिस्कस केला तेका भितर गेलो ना तेका हें डिस्कस करून आमी आमच्या मेंबरांनी ओन डिस्कस केला मोवीन हाडून आमी. शामसुर्या नाईकसह ब्युरो रिपोर्ट गोवन वार्ता लाईव्ह. भारतातील चिमुकल्यांच्या लसीकरणासंदर्भात सर्वात मोठी बातमी समोर आली आहे. लहानग्यांसाठी भारत बायोटेकच्या लसीला सरकारनं मान्यता दिली आहे. ही लस 2 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या मुलांनाही दिली जाऊ शकते. मिळालेल्या माहितीनुसार या लसीच्या 2 डोसमध्ये 28 दिवसांचं अंतर ठेवावं लागेल. भारतामध्ये 2 ते 18 वर्ष वयोगटासाठी कोवॅक्सिन लसीला मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने 2 ते 18 वर्ष वयोगटातील मुलांना लसीकरण करण्यास मान्यता दिली आहे. DCGIनं कोवॅक्सिन लसीला मान्यता दिली आहे. सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटीकडून या वयोगटातील मुलांसाठी लसीला परवानगी मिळाली आहे. त्यामुळे आता लहान मुलांच्या लसीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आता लवकरच ही स्वदेशी लस मुलांना दिली जाईल. पहिल्या टप्प्यात 12 वर्षांवरील मुलं आणि कोविड कंडिशन असलेल्या मुलांना प्राधान्य दिलं जाईल. औषध नियामकांनी यावर्षी मे महिन्यामध्ये भारत बायोटेकला मुलांवर चाचण्या घेण्याची परवानगी दिली होती. ही चाचणी सप्टेंबरमध्ये पूर्ण झाली. 6 ऑक्टोबर रोजी कंपनीनं पडताळणी आणि आपत्कालीन वापराच्या मंजुरीसाठी डेटा CDSCOला सुपूर्द केला. ही लस प्री फिल्ड सिरिंज असणार आहे. त्यातही 0.5 मिलीचा डोस असेल. 2 वर्षांपर्यंतच्या मुलांच्या बाबतीमध्ये जास्त डोसमुळे समस्या निर्माण होऊ शकतात, म्हणून मुलांच्या लसीसाठी PFS यंत्रणेवरती जोर देण्यात आलाय. आधी भरलेली 0.5 ml मिली लस एकदा वापरल्यानंतर फेकून द्यावी लागेल. मुलांना लसीचे दोन्ही डोस 28 दिवसांच्या अंतरानं दिले जातील. भारत बायोटेकनं यावर्षी देशभरामध्ये 2 ते 18 वर्ष वयोगटातील मुलांवरती कोवॅक्सिन लसीची चाचणी घेतली होती. ज्या मुलांना 28 दिवसांच्या अंतरानं 2 डोस देण्यात आले होते. या चाचणीमध्ये ही लस मुलांवरती प्रभावी असल्याचं सिद्ध झालंय. तसंच कोणतेही दुष्परिणाम दिसून आलेले नाहीयेत. असं असलं तरी लहान मुलांचं लसीकरण कधी सुरू होईल याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती समोर आलेली नाहीये. GMCत पोस्ट ग्रॅज्युएशनसाठी देण्यात आलेलं 41% आरक्षण रद्द करण्यात आलंय. मुंबई हायकोर्टाच्या गोवा खंडपीठानं सोमवारी याबाबत महत्त्वपूर्ण सुनावणी देत हे आरक्षण रद्दबातल ठरवलंय. राज्य सरकारने GMCत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी OBC, ST आणि SC वर्गासाठी 41% आरक्षण दिलं होतं. हे आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठानं रद्द केलंय. सोमवारी हायकोर्टानं हा निवाडा दिला. गोवा अनुसूचित जाती जमाती आयोग आणि गोवा इतर मागासवर्गीय जाती आयोग यांच्या शिफारसीनुसार राज्य सरकारनं 4 मे 2020ला 41% आरक्षण लागू केलं होतं. 2021-22 या शैक्षणिक वर्षापासून SC, ST आणि OBCच्या विद्यार्थ्यांसाठी GMCमध्ये पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी 41% आरक्षणाची तरतूदही केलेली. दरम्यान सरकारच्या या आदेशाला डॉक्टर यश वेरेकर यांच्या समवेत 110 जणांनी आव्हान दिलं होतं. राज्य सरकार, सार्वजनिक आरोग्य खातं, तांत्रिक शिक्षण संचालनालय, गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय, राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग, गोवा राज्य SC, ST आयोग, गोवा राज्य OBC आयोग, नामदेव फातर्पेकर, BD मोटे तसंच गोमंतक भंडारी समाज आणि सर्वेश नाईक या 11 जणांना याचिकेमध्ये प्रतिवादी बनवण्यात आलं होतं. खरं तर गोवा OBC आयोगानं राज्य सरकारला GMCमध्ये पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी OBCंना 27% आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. तर गोवा राज्य SC, ST आयोगानं STसाठी 12% आणि SCसाठी 2% आरक्षण लागू करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसारच सरकारनं 41% आरक्षण लागू देखील केलं होतं. मात्र सरकारच्या निर्णयाबरोबरच दोन्ही आयोगांच्या शिफारसीही उच्च न्यायालयानं रद्द केल्या आहेत. 2007 ऑलरेडी SC आणि ST रिझर्वेशनाची पॉलिसी आशिल्ली गोंयांत आणि 2014 OBC रिझर्वेशनाची पॉलिसी आशिल्ली. सो आमी ती पॉलिसी आशिल्ली ती आतां इम्प्लिमेंट केल्या. हे गव्हर्मेंटाचो स्टँड. सो ताका आमचें उत्तर अशें आशिल्लें की 2007 सुद्दां जर पॉलिसी आशिल्ली जाल्यार अजून पर्यंत 2007 ते 2020 पर्यंत ती पॉलिसी तुमी इम्प्लिमेंट करूं नाशिल्ली. 2014ची पॉलिसी आशिल्ली ती अजून पर्यंत तुमी इम्प्लिमेंट करूं नाशिल्ली. सो देरफोर 2007ची सुद्दां जर पॉलिसी तुमी आतां इम्प्लिमेंट जर करपाक जाय जाल्यार तुमी वेवस्थीत स्टडी करून ती पॉलिसी इम्प्लिमेंट करपाची. कारण अशें आसा की पोस्ट ग्रॅज्युएशन आसा पळय न्ही, मेडिकल पोस्ट ग्रॅज्युएशन बेसिकली ते तुमी बाकीच्या सगळ्या कोर्सां बरोबर कंपेर करूं शकना बिकॉज इट्स अ स्पेशलायज्ड फील्ड. सो त्या खातीर दॅट वॉज अवर मेन contention before the court, saying that you should have applied your mind and thereafter come up with reservation. Government has intentionally, and this is not the first time that government is using the loopholes in the law by deliberately making some faults which later on honorable courts can take the action. It has done in several cases, and so this order of Honorable High Court has actually exposed the anti-Bahujan mentality, anti-Bahujan attitude, anti-Bahujan policy of the BJP government at the center as well as in the state. आता ह्या हेजेर कितें जातलें? ह्या हेजेर जे गोंयांत पोस्ट ग्रॅज्युएशन जे MBBSक हें करतात, मेडिकल हेका पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक एडमिशन करतात, तांकां गोंयच्यान जे भायले येतले फॉर SC, ST and OBC, they will be entitled. But our own students from SC, ST and OBC, they will be deprived of their constitutional right. And this is a deliberate attempt by BJP's government आणि घालप ते नंतर कोर्टाचेर की कोर्टान हें केलें म्हणून.
बातमी आहे गोव्यातील भिकाऱ्यांची. गोव्यात अनेक ठिकाणी भिकाऱ्यांचा सुळसुळाट पाहायला मिळतोय. दरम्यान यामागे एखादी टोळी सक्रिय असण्याची भीती व्यक्त केली जाते आहे. गोव्यातील 18 जून रोडवर अनेक भिकारी आढळून आली आहेत. गोव्यातील अनेक पर्यटन स्थळांवरील सध्या भिकाऱ्यांचा वाढता वावर अनेक सवाल उपस्थित करणारा असा आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे भीक मागणाऱ्या या लोकांकडे एक लहान मुलंही असतं. ही मुलं अपहरण केलेली असू शकतात अशी भीती व्यक्त केली जाते आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे रेल्वेच्या 2 बोगी भरून भिकारी गोव्यात आले असावेत अशी शंका घेतली जाते. इतकंच काय तर भिकाऱ्यांचं जाळं पसरवणारा एजंट आणि पोलिसांचंही साटलोटं असण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. तर मुलांचं अपहरण करून त्यांना भीक मागण्यास भाग पाडलं जात असल्याचाही संशय काहींनी व्यक्त केलाय. एकूणच या प्रकाराकडे गांभीर्यानं बघण्याची गरज निर्माण झाली आहे. बिलीव करता की हे भिकारी जे आसा ते ॲक्च्युली निडी पीपल न्हू. इट्स अ बिग रॅकेट. ते बिझनस करता, गोंयान बिझनस करता आनी बिझनस करता ते गोंयाक बुरशे दाखयता. जेन्ना ट्युरिस्ट येता ट्युरिस्टाच्या फाटल्यान पडटा आनी तांकां मात्शेय सुसेग दिना. ओके, सो ते भुरगीं आसता तांचे फुड्यान, भिकाऱ्यांच्या फुड्यान. दे आय बिलीव दे आर नॉट देअर किड्स. त्यांचे भुरगीं न्हू ती. बिकॉज दे आर दे टॉर्चर किड्स आनी भुरग्यांक टॉर्चर करून गेन सिंपथी आनी पयशां खातीर. इट्स अ बिग बिझनस, इट्स अ बिग रॅकेट. अशें कित्याक म्हणटा तूं रॅकेट आहे अशें कित्याक तुका कितें तुजें? आतां तुवें पळय गोंयकार जे आसा आमचे मार्केटान वसा, ओल्ड लेडीज काम करता, मेहनत करता, काम करता आनी जगता. ओके, हांकां पळयात यंग आसता पूण तांकां काम करपाचें नासता. हांवें एक न्हू 10 जाणांक विचारला, बाबा तुमकां काम जाय, काम करा, हांव काम दिता, रावपाक दिता, तुमकां कितें जाय तें दिता. म्हाका रिजनां दितले. सेम लेडी, वन लेडी वॉट हॅपन, एका बायलेन कितें विचारलें, ताका विचारलें की काम तूं करतलें, हांव दिता तुका काम. ना, आपूण ब्रिजाचें काम करता, ब्रिजाचें काम बंद जालां. हांवें म्हणलें ब्रिजाचें कितें करतालें तूं? आपूण लेबराचें करतालें. बरें म्हटलें, आय एम अ बिल्डर, हांव तुका काम दिता, कितें जाय तें काम दिता, हांव तुका रूमी दिता रावपाक. ज्या टायमार लॉकडावन जाल्लें त्या टायमाची गजाल. धांवले ताका थोड्या दिसांनी परते विचारलें, आपूण म्हणूंक लागलें रोडाचें काम करता. सो दे कीप ऑन चेंजींग. दे डोंट वॉन्ट टू वर्क, दे जस्ट वॉन्ट तांकां पयशे बस आयते पयशे येवंक जाय आनी दे हॅव टू लीव लायक, दे वॉन्ट टू लीव लायक दॅट. आनी दे आर फायनली दे आर टॉर्चरींग किड्स. भुरग्यांक ते त्यांच्या हातीन भुरगीं आसता, ते पावसान भिजता, ओतान आसता आनी इतले नॉर्मली ह्या एजीचे भुरगे दे आर व्हेरी एक्टीव. पूण ते एक्टीव कित्याक आसना? दे आर ड्रग्ड. त्याच रिजना खातीर ते सारके इनएक्टीव आसता. खंयचीय परिस्थितीक त्यांचे दोळे पळयात, त्यांची कंडिशन पळयात, सारके वर्स्ट कंडिशनान आसता आनी दॅट वे दे वोंट सर्वायव फॉर लॉंग. हे जे आसा हांवें लास्ट 5 years बॅकूय केल्ले आनी हॅड खूब स्टडी केल्ले हेजे फाटल्यान. सो एका बायलेचें अशेंच जालें की शी चेंज द चायल्ड. अर्लियर वन बॉय वॉज देर, बॉय यूज टू बी देर. मागीर इमिडिएटली आफ्टर 4-5 months चेडवाक घेवन भोंवपाक लागले. तर हांवें जेन्ना ताका विचारलें ती धांव मारली ताणें मार्केटान. सो फायनली आय बिलीव की भुरगीं ड्रगान कितले दीस जगतले. बुलेटिनमध्ये वेळ झाली इथेच थांबायची, पण तुम्ही कुठेही जाऊ नका. पाहत रहा गोवन वार्ता लाईव्ह. नातं गोव्याचं, देणं मराठीचं.